নমস্কার সকলকে। প্রথমে আমি সকলকে জানাই শুভ চতুর্থীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও প্রণাম। মা মহামায়ার অসীম কৃপায় ও দিব্যত্রয়ের অসীম আশীর্বাদে দেবীপক্ষের পুণ্য লগ্নে আজ 9ই অক্টোবর 2021 শনিবার ও দুটি চরণসার নামক আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের ইউটিউব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত করা হয়েছে একটি বিশেষ অনুধ্যানের। আজকের অনুধ্যানের শুরুতে আমি প্রণাম জানাই। আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যে রয়েছেন প্রণম্য মহারাজরা, রয়েছেন দেবস্থানন্দজি মহারাজ, রয়েছেন অঘোরাত্মানন্দজি মহারাজ, রয়েছেন মহেশানন্দজি মহারাজ, স্বামী আত্মব্রতানন্দজি মহারাজ, স্বামী সৎকৃতানন্দজি মহারাজ, স্বামী শিবদানন্দজি মহারাজ, স্বামী বেদস্বরূপানন্দজি মহারাজ ও স্বামী বেদ্যানন্দজি মহারাজ। আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সকল ভক্তবৃন্দের পক্ষ থেকে মহারাজদের চরণে আমাদের শতকোটি প্রণাম। আমরা প্রণাম জানাবো বেলুড় মঠের প্রণম্য ভাইস প্রেসিডেন্ট মহারাজ এবং প্রেসিডেন্ট মহারাজের চরণে। আমরা সব থেকে বেশি সাহায্য বলুন, সহযোগিতা বলুন, যাদের মাধ্যমে পাই, আপনাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে অনেক অনেক প্রণাম, শ্রদ্ধা। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আমরা ধীরে ধীরে অনুষ্ঠানের দিকে এগিয়ে চলি। আমাদের প্রথম শ্রী শ্রী চণ্ডী পাঠ করবেন স্বামী দেবস্থানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড় মঠ। আসুন মহারাজের কণ্ঠে আমরা শ্রী শ্রী চণ্ডীর কিছু শ্লোক আমরা শুনব। ওম নমশ্চণ্ডিকাयै। ওম বন্ধূককুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীং স্ফুরচ্চন্দ্রকলারত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীং ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্থলীং পুষ্পপঞ্চাক্ষমালাং চ বরং চ ভয়কং ক্রমাৎ দদতীং সংস্মরেণ নিত্যং উত্তরং নায়মানিতাम्। ওম কালীং রত্ননিবদ্ধনূপুরলসৎপাদাম্বুজামিষ্টদাং কাঞ্চীরত্নদুকূলহারললিতাং নীলাং ত্রিনেত্রজ্জ্বলাং शूलाद्यस्त्रसहस्रमण्डितभुजामुद्वक्त्रपीनस्तनीं आबद्धामृतरश्मिरत्नमुकुटां वन्दे महेशप्रियाम्। ॐ या चण्डी मधुकैटभादिदैत्यदलनी, या माहिषन्मूलिनी, या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथनी, या रक्तबीजाशनी, शक्तिः शुम्भनिशुम्भदैत्यदलनी, या सिद्धिदात्री परा, सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। ॐ मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरि गतं परिपीतवर्णं पीताम्बरं कनकभूषणमाल्यशोभां देवीं भजामि धृतमुद्गरवैर्जिह्वाम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गजपे विनियोगः। ॐ मार्कण्डेय उवाच। ॐ जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। मधुकैटभविध्वंसे विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। धूम्रनेत्रवधे देवी
धर्मकामार्थदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भ शुम्भ निर्नासि त्रैलोक्य शुभदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चापर्णे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुवद्भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवि परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विधेहि द्विषतं नाशं विधेहि बलमुच्चकहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्न निघृष्टचरणाम्बुजे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं च मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्डदुर्दण्ड दैत्यदर्पणशूदिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पगणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुज चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्धाम दत्तानन्ददयेम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि भक्तिं मनोरमां देहि मनोभृत्योनुसारिणीं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि तारिणी दुर्गसंसार सागरस्याचलद्भवे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम् ओमिति अर्गलास्तोत्रं समाप्तम्। ॐ नमश्चण्डिकायै ओमस्य श्रीकीलकस्तवमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गजपे विनियोगः। ॐ मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे
श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजानीयं मन्त्राणाम् अपि कीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्य तत्परः सिद्ध्यन्तच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्धेत्तु सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राण्यपि सेत्सन्ते लोकशङ्कामिमं हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः समाप्नोति सुपुण्येन तं यथावन्निमन्त्रिणम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायं वा चतुर्दशम् अष्टम्यं वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नन्नथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलं विधायैनं चण्डीं जपति नित्यशः ससिद्ध सः गणश्रोऽथ गन्धर्वो जायते ध्रुवम् न चैवापाटवं तस्य भयं क्वापि न जायते नापमृत्युवशं याति मृते च मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारब्धकुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पूर्णम् इदं प्रारभते बुधैः सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभम् शनैस्तु जप्यमानस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारब्धमेव तत् ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च शत्रुहानि परो मोक्षः स्तूयते सा न किञ्जनैः चण्डिकां हृदयेनापि यः स्मरेत् सततं नरः हृद्यं कामम् अवाप्नोति हृदि देवी सदा वसेत् अग्रतो महादेव कृतं कीलकवारणं निष्कीलं च तथा कृत्वा पठितव्यं समाहितै इति कीलकस्तव समाप्तः। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ अस्य श्रीदेवी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् चामुण्डा देवता श्रीदेवी प्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गजपे विनियोगः। ॐ मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणं यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहो। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रेति द्वितीयं ब्रह्मचारिणि तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तितः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमध्यगतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयरतः शरणं गताः। न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ति शोकदुःखभयङ्करीं। यस्तु भक्त्या स्मिता नित्यं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वं स्मरन्ति देवेशि रक्षसि तन्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा
वाराही महिषासना वैन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना नारसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मशना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्रह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभितः श्रेष्ठैश्च मक्तकैः सर्वा दिव्यहारप्रलम्बिभिः इन्द्रनीलै महानीलै पद्मरागै सुशोभनै दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानित्यं देवानां च हितावै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री अग्निर्यम् अग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैऋत्यं खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारिणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौबेरी वैषण्यं शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मामग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखां मे द्योतिनी रक्षेत् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी नेत्रयश्चित्रनेत्रा च यमघण्टा तु पार्श्वके त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भ्रुवरमध्ये च चण्डिका शङ्खिनी चक्षुषर्मध्ये श्रोत्रयद्वारवासिनी कपालं कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतावाला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वहि कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् नरेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा नेत्रं रक्षतु दुर्गन्धा पायुं मे गुह्यवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् ऊरु मे मेघवाहना जङ्घे महाबला रक्षेत् जानु माधवनायिका गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु कौशिकी पादाङ्गुलिः श्रीधरी च तलं पातालवासिनी
नखान्द्रंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौमारी त्वचमयोगेश्वरी तथा रक्तमज्जावशानंसान्नस्थिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रि च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालम् अवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणन् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्तं रजस्तमश्चैव रक्षन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु पार्वती यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् रक्षेत् च चण्डिका पुत्रान् रक्षेत् महालक्ष्मीः भक्तिं रक्षतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकां तथा पन्थानं सुपथा रक्षेत् मार्गं क्षेमं करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विप्रर्षे भक्त्या तव मयोदितं पादमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकालिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्तः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानाम् अपि दुर्लभं यः पठेत् प्रजतो नित्यं त्रिषन्धं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत्यस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फुटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चैव यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रजन्त्राणि भूतले भूचरः खेचरश्चैव कूलजश्च पदेशिका सहजा कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षश्चरा घोरा डाकिन्यश्च महारवाः ग्रहोभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनतस्य कवचेनावृतो हि यः मानोन्नतिर्भवेद्राग स्तेजो वृद्धिः परा भवेत् यशो वृद्धिर्भवेत् पुंसां कीर्तिवृद्धिश्च जायते तस्मात् जपेत् सदा भक्तः कवचं कामदं मुने जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धि चण्डी जपसमुद्भवा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं सुरैरपि सुदुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः तत्र गच्छति गत्वासौ पुनश्चागमनं नहि लभते परमं स्थानं
शिवेन समतां व्रजेत् इति मार्कण्डेयपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं देवी कवचं समाप्तम्। ॐ यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्रहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं त्वत्प्रसादान् महेश्वरी। यदत्र पाठे जगदम्बिके मया विसर्गबिन्दुअक्षरहीनमीरितं तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रसादतः सङ्कल्पसिद्धिश्च सदैव जायताम्। यन्मात्रा बिन्दुबिन्दुदितय पदपदद्वन्द्ववर्णादिहीनं भक्त्या भक्त्यानुपूर्वं प्रसवकृतिवशाद् व्यक्तमव्यक्तमम्ब मोहादज्ञानतो वा पठितम् अपठितं साम्प्रतं तेस्तवेस्मिन् तत्सर्वं सङ्गमास्तां भगवति वरदे त्वत्प्रसादात् प्रसीद प्रसीद भगवत्यम्ब प्रसीद भक्तवत्सले प्रसादं कुरु मे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। प्रसीद भगवत्यम्ब प्रसीद भक्तवत्सले प्रसादं कुरु मे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हरि ओम तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। অপূর্ব এক দিব্য ভাবাবেশে আমরা সকলেই আশা করি পৌঁছে গেছিলাম শ্লোকের মাধ্যমে। আমরা দেবস্থানন্দজি মহারাজকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাবো। মহারাজ আমাদের শতব্যস্ততার মধ্যেও সময় দিয়েছেন। বিশেষত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে প্রত্যেক মহারাজদেরকেই আমরা প্রণাম জানাবো এবং আমরা এটুকু বলবো যে মহারাজরা শতব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ওনারা এসছেন, এসে আমাদেরকে সঙ্গীত এবং বিশেষ করে পাঠ বা চণ্ডী পাঠ বা মায়ের কথা পাঠ করে শোনাচ্ছেন। তো আমরা পরবর্তী অনুষ্ঠানের দিকে ফিরে চলি। এরপর আগমনী গান স্বামী শিবাধীশানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড় মঠ। আসুন শিবাধীশানন্দজি মহারাজ আমাদের কি গান শোনান দেখি। দিন গনে গনে বড় সজা পেলু, কত আর সহে মায়ের প্রাণে। দিন গনে গনে বড় সজা পেল, কত আর
কৈলাসে আছে উমা জামাই, বহুদিন গত তত্ত্ব নাহি পাই। কিভাবে কৈলাসে আছে উমা জামাই, বহুদিন গত তত্ত্ব নাহি পাই। কিভাবে কৈলাসে আছে উমা জামাই, বহুদিন গত তত্ত্ব নাহি পাই। আনিতে প্রেরদূত নতুবা নিজে যায়, আনিতে প্রেরদূত নতুবা নিজে যায়। করবে অনুমতি বিনতি চরণে, আনিতে প্রেরদূত নতুবা নিজে যায়। করবে অনুমতি বিনতি চরণে, দিন গনি গনি মনস যাবে। কত আর সহে মায়ের প্রাণে, কি রূপে আছো হরে সবেশে গৌরীরে। কি রূপে আছো হরে সবেশে গৌরীরে। নিশ্চিন্ত অন্তরে এলিন ভবনে, কি রূপে আছো হরে সবেশে গৌরীরে। নিশ্চিন্ত অন্তরে এলিন ভবনে, দিন গনি গনি বরষ যাবে। দিন গনি গনি বরষ যাবে। দিন গনি গনি বরষ যাবে। কত আর সহে মায়ের প্রাণে। এক দুই তিন করে প্রতিদিন গণিতেছি দিন, উমায় আসিবার। এক দুই তিন করে প্রতিদিন গণিতেছি দিন, উমায় আসিবার। এক দুই তিন করে প্রতিদিন গণিতেছি দিন, উমায় আসিবার। দণ্ডে শতবার করে ঘরবার, দণ্ডে শতবার করে ঘরবার। কিছুতেই চিতে শান্তি নাহি আর, দণ্ডে শতবার করে ঘরবার। কিছুতেই চিতে শান্তি নাহি আর। এক দুই তিন করে প্রতিদিন গড়িতেছি দিন, উমায় আসিবার। শেফালিয়া পাশে কাতরে জিজ্ঞাসে, কত আর বিলম্ব কুসুম বিকাশে। শেফালিয়া পাশে কাতরে জিজ্ঞাসে, কত আর বিলম্ব কুসুম বিকাশে। ফুটলে তোমার ফুল উমা মোর আসে, ফুটলে তোমার ফুল উমা মোর আসে। নাশে পুর
যাব বললে অমনি আখি নীরে ভাসে, বলে প্রাণে ধৈর্য মানে না যে আর। যাব বললে অমনি আখি নীরে ভাসে, বলে প্রাণে ধৈর্য মানে না যে আর। এক দুই তিন করে প্রতিদিন গুনিতেছি দিন, তোমায় আসিবার দণ্ডে শতবার করে ঘর বার, দণ্ডে শতবার করে ঘর বার। কিছুতেই চিতে শান্তি নাহি আর, দণ্ডে শতবার করে ঘর বার। কিছুতেই চিতে শান্তি নাহি আর। এক দুই তিন করে প্রতিদিন গুনিতেছি দিন, তোমায় আসিবার। এক দুই তিন করে প্রতিদিন গুনিতেছি দিন, তোমায় আসিবার। এক দুই তিন করে প্রতিদিন গুনিতেছি দিন, তোমায় আসিবার। শিবাদিশানন্দজি মহারাজকে অনেক অনেক প্রণাম আমাদের সকলের পক্ষ থেকে। এবার আমরা শুনব বেলুর মঠে দুর্গাপূজা। উক্ত বিষয় পাঠ করবেন স্বামী সৎকৃতানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, বরাহনগর। ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। শুভেন্দুবাবুর তরফ থেকে ও দুটি চরণসার গ্রুপের জন্য কিছু বলার অনুরোধ এসেছিল। শুভেন্দুবাবু অনুরোধ করেছিলেন যেন এবারের বক্তব্য হয় বেলুর মঠে দুর্গাপূজা এই প্রসঙ্গে। বর্তমান হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুকের সময়ে দাঁড়িয়ে এ বিষয়ে আর নতুন করে কিছু বলবার নেই। বেলুর মঠে দুর্গাপূজা সংক্রান্ত বহু তথ্য আমরা আজকে হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুক ইত্যাদি মাধ্যমে অতি সহজেই পেয়ে যাচ্ছি। তবুও আমরা একটা চেষ্টা করেছি, ক্ষুদ্র প্রয়াস, বেলুর মঠের দুর্গাপূজার সেই সূচনার সময় থেকে কিছু খণ্ড খণ্ড চিত্র সেগুলিকে অনুধ্যান করা। আমাদের এই প্রয়াসে আমরা সাহায্য নিয়েছি স্বামী দেবেন্দ্রানন্দের একটি বই, বেলুর মঠে স্বামীজির দুর্গাপূজা। যারা আগ্রহী তারা পরবর্তীকালে এই বইটি সংগ্রহ করে নিতে পারেন। আমাদের বিভিন্ন মঠ মিশনের শাখা কেন্দ্রে এটি উপলব্ধ হয়। এই প্রয়াসের পিছনে একটি মাত্র আশা, সেটি হচ্ছে যার কথা, যাদের কথা, তাদের এমনই মহিমা, এই কথাগুলি কখনো পুরাতন হয় না। মনে পড়ে দূরদর্শন যখন বেলুর মঠের দুর্গাপূজা লাইভ প্রদর্শন শুরু করে, স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজি তিনি ভাষ্য পাঠ করতেন। সেই দূরদর্শনের মাধ্যমে বেলুর মঠের পূজা ঘরে ঘরে সকলে দেখতে পেল। তখনও এই কথাগুলি বলা হতো, আজও হয়তো সেই কথাগুলি বলা হয়। এই কথাগুলি কখনো পুরাতন হয় না, বারবার শুনতে ইচ্ছা করে আমাদের। তাই এই পূজার সময়ে আমরা আরেকবার চেষ্টা করেছি এই কথাগুলোকে অনুধ্যান করার। আশা করি আমাদের এই প্রয়াস
সফল হবে। আশা করি যাদের জন্য এই প্রয়াস, আপনারা সবাই এই করোনা অতিমারির সময় আমরা যারা চট করে যেতে পারছি না বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা সচক্ষে দেখতে, এই অনুধ্যানের মারফত, এই অনুধ্যানের মাধ্যমে আমরা যেন একটি মানস পরিক্রমা করব, মানস পূজা পরিক্রমা, বেলুড় মঠের পূজা, সেটি আমরা যেন মানসে দর্শন করব। পূজা আসন্ন, আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা, নমস্কার আদি জানাই এই গ্রুপের যারা সঙ্গে জড়িত গৃহস্থ ভক্ত, সেই গৃহী ভক্তদের জন্য প্রণাম জানাই, যে সমস্ত সাধু মহারাজরা এই গ্রুপের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন, যাদের প্রত্যক্ষ নির্দেশনায় এই গ্রুপটি ঠাকুর মা স্বামীজির ভাবাদর্শের পথে সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সকলের উদ্দেশ্যে পূজার শুভেচ্ছা এবং প্রণাম। জয় শ্রী গুরু মহারাজ জি কি জয়, জয় মহামাই কি জয়, জয় स्वामीजी महाराज जी की जय, जय गंगा माई की जय, जय श्री श्री दुर्गा माई की जय। বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার সূচনা হয়তো সেই দিনটিতে যেদিন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসে নরেন্দ্রনাথ শুনিয়েছিলেন মা ত্বংহি তারা, অথবা এসোমা হৃদয় রমা পরানপুতলিগো। 1894 সালে স্বামীজি তখন আমেরিকায়। সেখান থেকে একটি পত্রে শিবানন্দজি মহারাজকে লিখছেন তার অভিনব এক দুর্গোৎসব করার পরিকল্পনার কথা। একটি স্থায়ী মঠ জমি হবে, আর সংঘজননী শ্রী শ্রী মা থাকবেন সব কিছুর কেন্দ্রে। এই চিঠি যদিও স্বামীজির স্ত্রীমঠ পরিকল্পনার এক জীবন্ত দলিল, তবুও আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, নবীন সন্ন্যাসী সংঘে মাতৃভাবে শুদ্ধভাবে জগৎজননীর পূজার সংকল্পের বীজটি কি এরই মধ্যে নিহিত নেই? সমাধানের ভার শ্রোতাদের উপর ছেড়ে দিয়ে আমরা কেবল উদ্ধৃত করি বিখ্যাত এই পত্রটির কিছু অংশ। মা ঠাকুরুন কি বস্তু বুঝতে পারোনি, এখনো কেহই পারো না, ক্রমে পারবে। ভায়া শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। শক্তির কৃপা না হলে কি ঘোড়ার ডিম হবে? আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, আর যারা বিশুদ্ধভাবে সাত্ত্বিকভাবে মাতৃভাবে পূজা করবে তাদের কি কল্যাণই না হবে। বাবুরামের মার বুড়ো বয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে, জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা বিশ্বাস বড় ধন, দাদা জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাবো তবে আমার নাম। 1898 স্বামীজি তখন ভারতে। বেলুড় মঠের জমি কেনা হলে গ্রীষ্মকালে এপ্রিল মাসের শেষ দিকের একদিন শ্রী শ্রীমা নূতন এই জমি ঘুরে সমস্তটা দেখলেন। সব দেখে তাঁর ভারী আনন্দ। বললেন, এতদিনে ছেলেদের একটা মাথা গুঁজবার জায়গা হলো। ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। সেই বছরই শ্যামা পূজার আগের দিনে 12ই নভেম্বর 1898 প্রভাতে শ্রী শ্রীমা নীলাম্বার বাবুর বাড়িতে নৌকা করে এলেন। পূর্বের বন্দোবস্ত মতন নূতন জমি অর্থাৎ বেলুড় মঠের জমিতে এসে নিজের হাতে পূজার স্থান পরিষ্কার করে তার নিত্য পূজিত ঠাকুরের ছবিটিকে বসালেন বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে, আর নিজে পূজা করলেন। স্বামীজি এই বেলুড় মঠের চতুশ্রীমা শ্রী শ্রীমাকে ঘুরিয়ে দেখিয়ে বলেছিলেন, মা তুমি আপনার জায়গায় আপন মনে হাঁপ ছেড়ে বেড়াও। এ যেন স্বামীজির দুর্গোৎসবটির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে রইল।
এরপর 1901 সাল। শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর বর্ণনায় দেখি স্বামীজি রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব পড়তে চাইছেন। শিষ্য বলছেন, আপনি রঘুনন্দনের স্মৃতি নিয়ে কি করবেন? স্বামীজি উত্তরে জানাচ্ছেন, এবার মঠে দুর্গোৎসব করবার ইচ্ছা হচ্ছে। যদি খরচার সংকুলান হয় তো মহামায়ার পূজা করব, তাই দুর্গোৎসব বিধি পড়বার ইচ্ছা হয়েছে। স্বামীজির ইচ্ছা বলে কথা, তা কি বাস্তবায়িত না হয়ে পারে? তাই এই সময়ে একদিকে দেখা গেল স্বামীজি তাঁর প্রিয় বেলগাছটির নিচে, আমরা আজ যেটিকে স্বামীজির বেলগাছ বলে চিনি, তার ছায়াতে বসে আপন ভুবন ভুলানো কণ্ঠে গাইছেন, গিরি গণেশ আমার শুভকারী, পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী, চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি, বিল্ল বৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন, ঘরে আনব চণ্ডী কর্ণে শুনব চণ্ডী, আসবে কত দণ্ডী জটা জুটোধারী। আর অন্যদিকে এই সময়ই পূজনীয় রাজা মহারাজ স্বপ্নে দেখলেন মা দুর্গা যেন দক্ষিণেশ্বরের দিক থেকে গঙ্গা পার হয়ে মঠের বেলতলায় এসে উঠলেন। শঙ্খজননী শ্রী শ্রী মায়ের অনুমতিও মিলল। মা বললেন, হ্যাঁ বাবা, মঠে দুর্গাপূজা করে শক্তির আরাধনা করবে বই কি, শক্তির আরাধনা না করলে কবে কোন কাজ সিদ্ধ হয়। তবে বাবা বলি দিও না, প্রাণী হত্যা করো না, তোমরা হলে সন্ন্যাসী, সর্বভূতে অভয়দানী তোমাদের ব্রত। শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী জানিয়েছেন, রঘুনন্দনের স্মৃতি আদ্য পান্ত পাঠ করে স্বামীজি দুর্গাপূজায় বলির বিধি পালন করবার সপক্ষে বললেন। রঘুনন্দন বলেছেন, নবম্যাম পূজায় দেবীম কৃত্বা রুধিরকর্দমম, মার ইচ্ছা হয় তো তাও করব। কিন্তু শ্রী শ্রী মা যখনই নিষেধ করলেন, স্বামীজি শ্রী শ্রী মার সেই আদেশে পূর্বের ধারণা একেবারে ত্যাগ করলেন। তখন কুমারটুলিতে আজকের মতো এত প্রতিমা সারি সারি তৈরি হতো না। কুমারটুলিতে কেবলমাত্র একটি সুন্দর প্রতিমা পাওয়া গেল এবং নৌকো করে সে প্রতিমা মঠে আনা হয়েছিল 17ই অক্টোবর। রাখা হয়েছিল পুরাতন ঠাকুর ঘরের নিচের দালানে। বর্ণনায় পাই, প্রতিমা মঠে এসে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরেই সেবার প্রবল বৃষ্টি নামে। স্বামীজির আগ্রহে শ্রী শ্রীমা আপন সহচরী ও অন্যান্য মহিলা ভক্তগণ সঙ্গে এ সময় নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়িতে অবস্থান করেন। স্বামীজিরই মত অনুসারে এই মহাপূজার সংকল্প অত্যাশ্রমী সাধুদের নামে না হয়ে শ্রী শ্রী মায়ের নামে হয় এবং আজও সেই প্রথারই অনুসরণ হয়ে চলেছে। সেই প্রথমবারে পূজারী ছিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল, পরে যিনি স্বামী ধীরানন্দ, আর তন্ত্রধারক হয়েছিলেন শশী মহারাজ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজির পিতৃদেব, মন্ত্রবিদ ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়। 18ই অক্টোবর ছিল ষষ্ঠী। বেলতলায় বোধন হল। সমবেত সাধু ব্রহ্মচারীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল স্বামীজিরই গাওয়া সেই আগমনী গান, বিল্ল বৃক্ষমূলে পাতিয়া বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন। বর্ণনায় পাই, প্রতিমার সম্মুখে যখন পূজক ব্রহ্মচারী ভক্তিভাবে অর্চনায় সমাসীন, পার্শ্বে তেজোদ্দীপ্ত কাষায় বস্ত্রধারী তন্ত্রধারক সুললিত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিলেন, তখন দর্শনার্থীরা তন্ময় চিত্তে মন্ত্রমুগ্ধবৎ উহা দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিল। পুণ্যসলীলা ভাগীরথী বক্ষে প্রাতঃকালে রৌশন চৌকির সানাই মধুর সুরে নানা রাগিনীতে বাজিতেছিল এবং মাঝে মাঝে ঢাক ঢোল দুই কুল পরিপ্লাবিত করিয়া মহামায়ীর পূজা বার্তা বীর গর্বে ঘোষণা করিতেছিল। সেকালের
বেলুর মঠের দুর্গা পূজার এই বর্ণনা আমরা যখন পড়ি, একালের পূজার দৃশ্য মানসে ভেসে ওঠে। যারা আপনারা শুনছেন নিশ্চয় তারাও এ বিষয়ে একমত হবেন। সপ্তমীর দিনের বর্ণনায় স্বামীজির প্রাণচঞ্চল উপস্থিতি। এদিক ওদিক পায়চারি করছেন, কখনো সমাহিত ধ্যানমগ্ন দুর্গা মণ্ডপে বসে, কখনো বা গুনগুন করে গান গাইতে শোনা যায়, সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী। রবিবার মহাষ্টমী, সেদিন কিন্তু স্বামীজির জ্বর। এই জ্বরের ব্যাপার আবার রহস্যপূর্ণ। শ্রী শ্রী মায়ের কথা থেকে জানতে পারি, শ্রী শ্রী মায়ের কাছে স্বামীজি এসে প্রার্থনা জানান যাতে তাঁর জ্বর হয়, আর মাকে বুঝিয়ে এর কারণ হিসেবে বলেন, আমি সেধে জ্বর নিলুম এই জন্য যে ছেলেগুলো প্রাণপণ করে তো খাটছে, তবু কোথাও কি ত্রুটি হবে, আমি রেগে যাব, বকব, চাই কি দুটো থাপ্পড়ি দিয়ে বসব, তখন ওদেরও কষ্ট হবে, আমারও কষ্ট হবে। তাই ভাবলুম কাজ কি, থাকি কিছুক্ষণ জ্বরে পড়ে। পরে আবার কাজকর্ম মিটতে না মিটতেই মা স্বামীজিকে বললেন, ও নরেন, এখন তাহলে ওঠো। আর স্বামীজি সে আদেশ তৎক্ষণাৎ পালন করলেন। মায়ের কথায় পাই, মা বলছেন, হ্যাঁ মা, এই উঠলুম আর কি, বলে সুস্থ হয়ে যেমন তেমনই উঠে বসল। সেবারে মহাষ্টমী তিথিতে হাজারেরও বেশি মানুষ বেলুর মঠে বসে প্রসাদ পেয়েছিলেন। সন্ধি পূজা ছিল পরদিন প্রাতে 6:30টার কিছু পরে। স্বামীজি পূজা মণ্ডপে এসে বসেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনাতে পাই, শ্রী শ্রী দুর্গা প্রতিবার পাদপদ্মে সচন্দন জবাবিল্ল দলে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। কে বলিবে গতকল্য তিনি অসুস্থ ছিলেন। উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় সহাস্য মুখমণ্ডল ভাবগম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। সেইবারে স্বামীজি স্বয়ং পাদ্য, অর্ঘ্য, শঙ্খ বলয়, বস্ত্রাদি সহযোগে 9 জন অল্প বয়স্কা কুমারীকে পূজা করেন। এই কুমারীদের চরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করলেন স্বামীজি। পরে তাদের হাতে মিষ্টান্ন এবং দক্ষিণা প্রদান শেষে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিলেন। একজন কুমারী এতই অল্প বয়স্কা ছিলেন এবং পূজাকালে এমনই ভাবাবিষ্টা হয়েছিলেন যে তাঁর কপালে রক্তচন্দন পরিয়ে দেবার সময়ে স্বামীজি শিউরে উঠে বলেছিলেন, আহা, দেবীর তৃতীয় নয়নে আঘাত লাগেনি তো? শ্রী শ্রী মা স্বয়ং এই কুমারী পূজায় উপস্থিত ছিলেন এবং পরে তিনি নিজেও ওই কুমারীদের পূজা করেন। সেই মহানবমীতে সন্ধ্যা আরাত্রিকের শেষে স্বামীজি নিজেই গান করেন এবং শ্রী শ্রী ঠাকুর নবমী নিশীতে যেসব গান করতেন তাই গাওয়া হয়। বর্ণনায় আর খুব বেশি আমরা পাই না, তবে আমরা জানি শ্রী শ্রী মা গান শুনতে ভালোবাসেন। তাই স্বামীজি স্বয়ং যার গান শুনে ঠাকুর সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন, সেই স্বামীজি স্বয়ং যখন দুর্গা প্রতিমার সামনে ভাবাবিষ্ট হয়ে ঠাকুরেরই গাওয়া গানগুলি একের পর এক গেয়ে চলেছেন, নিশ্চয় সেই সময় অন্তরালে সঙ্গিনীদের সাথে নিয়ে শ্রী শ্রীমা শুনে থাকবেন, এটা আমাদের ধারণা করতে অসুবিধা হয় না। মঠের এই প্রথমবারের দুর্গা পূজাতেই একমাত্র আমরা স্বামীজির উপস্থিতির, প্রত্যক্ষ উপস্থিতির সাক্ষ্য পাই। স্বামীজি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত, তাঁর সাধের এই দুর্গোৎসবটি বেলুর মঠে প্রবর্তন করে 1902 সালে এ মরতনু ত্যাগ করে চিরকালের জন্য বেলুর মঠের দোতলার ঘর। স্বামী গম্ভীরানন্দজি মহারাজ শ্রীমা সারদা দেবী গ্রন্থে লিখেছেন, সাক্ষাৎ জগদম্বার উপস্থিতি ব্যতীত তাহারা অর্থাৎ মঠস্থ সন্ন্যাসীরা দেবী পূজাকে
পূর্ণ মনে করিতে পারিতেন না। সেজন্য পুজো উপলক্ষে শ্রীমায়ের বেলুড়ে আগমন ও অবস্থিতির সহিত জড়িত বহু পুণ্যময় ঘটনা স্মৃতি আজও সাধুরা সাদরে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। ওইগুলি তাহাদের নিকট বড়ই অনুপ্রেরণাপ্রদ। পূজার দিন শ্রী শ্রীমা মঠ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে সাধুগণ প্রতিমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের ন্যায় এই জীবন্ত দেবীর শ্রীচরণে দুই হস্তে পুষ্পরাশি ঢালিয়া দিতেন। ইহা না করিতে পারিলে যেন তাহাদের পূজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। আবার পূজার কয়দিন সকলে শ্রীমায়ের মুখ চাহিয়া থাকিতেন। তাহাকে প্রসন্না দেখিলে সকলের মনে হইত দেবী পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ এক পূজায় স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহাষ্টমীর দিনে 108টি পদ্মফুল দিয়া শ্রীমায়ের চরণ পূজা করিয়াছিলেন। 1912 সালের 16ই অক্টোবর ষষ্ঠী বোধনের দিন অপরাহ্নে শ্রী শ্রী মায়ের বেলুর মঠে এসে পৌঁছনোর কথা। সন্ধ্যা সমাগত, অথচ শ্রী শ্রীমা তখনও আসেননি। বাবুরাম মহারাজ, স্বামী প্রেমানন্দ ছুটোছুটি করে সব তদারকি করছেন। মঠের প্রবেশ দ্বারে তখনও মঙ্গল ঘট কলা গাছ বসানো হয়নি। দেখে মহারাজ বললেন, এসব এখনো হয়নি, মা আসবেন কি? সেবারে দেবীর বোধন হবার সাথে সাথেই মায়ের গাড়ি মঠের ফটকে এসে পৌঁছল। স্বামী প্রেমানন্দ প্রমুখ সাধু ভক্তবৃন্দ আনন্দের আতিশয্যে গাড়ির ঘোড়াটিকে খুলে দিয়ে নিজেরাই গাড়ি টেনে আনলেন মঠ প্রাঙ্গণে। প্রেমানন্দজি গাড়ি টানতে টানতে আনন্দে বিভোর হয়ে টলতে লাগলেন। গাড়ি এসে থামলে গোলাপ মা শ্রী শ্রী মাকে হাত ধরে সন্তর্পণে নামালেন গাড়ি থেকে। মঠ প্রাঙ্গণে নেমে সমস্ত সুসজ্জিত দেখে শ্রী শ্রী মা সহাস্যে বললেন, সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজে গুজে মা দুর্গা ঠাকুরুন এলুম। সেবার একাদশী পর্যন্ত মা নীলাম্বর বাবুর পূর্বোল্লিখিত বাগান বাড়িতেই বাস করেছিলেন। মহাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে প্রায় 3 শতাধিক ভক্ত শ্রী শ্রী মাকে সেবার প্রণাম করলেন। মাও সকলের প্রণাম নিলেন, সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। সেবার মহানবমীর দিনে দুপুরের পরে গোলাপ মা শ্রী শ্রী মায়ের বার্তাবহ হয়ে শরৎ মহারাজকে বললেন, শরৎ, মা ঠাকুরুন তোমাদের সেবায় খুব খুশি হয়ে তোমাদের আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। শ্রীমা সারদা দেবী গ্রন্থের বর্ণনা, সে অতি বাঞ্ছিত আশীর্বাণীর উত্তরে কি বলিতে হইবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া শারদানন্দজি শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, বটে, বলিয়াই অতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পার্শ্ব উপবিষ্ট প্রেমানন্দজির দিকে তাকাইয়া বলিলেন, বাবুরামদা শুনলে? বাবুরাম মহারাজ শুনিয়াছিলেন ঠিকই। এখন শারদানন্দজির প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। 1916 সালের পূজার এক বিশেষ ঘটনার কথা জানা যায় মহাপুরুষ মহারাজের একটি চিঠি থেকে। চিঠিটির তারিখ 9 অক্টোবর। মহাপুরুষ মহারাজ লিখেছেন, শ্রী শ্রী মা উপস্থিত থাকায় পূজা যেন সব প্রত্যক্ষ রূপে হইল। যদিও 3 দিন অনবরত বৃষ্টি ঝড়, তথাপি মার কৃপায় কোনো কার্যে বিঘ্ন হয় নাই। এমনকি ভক্তেরা যে সময় প্রসাদ পাইতে বসিয়াছে ঠিক সেই সময় বৃষ্টি খানিকক্ষণের জন্য ধরিয়া যাইত। সকলে দেখিয়া আশ্চর্য। পরে যোগিনমার কাছে শোনা গেল যে যখনই ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিত এবং বৃষ্টি এই এলো এলো, অমনি শ্রী শ্রী মা দুর্গা নাম জপ করিতে বসিতেন আর বলিতেন, তাই তো, এত লোক কি করে এই বৃষ্টিতে বসে খাবে? পাতা টাতা সব ভেসে যাবে, মা রক্ষা করো। মাও সত্য রক্ষা করিতেন।
3 দিনই ওই রকম। এই বিবরণ আমরা পাই মহাপুরুষ মহারাজের চিঠি থেকে। 1916 সালের সন্ধি পূজা হয়ে গেলে পূজনীয় শরৎ মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে বললেন, এই গিনিটা মাকে দিয়ে প্রণাম করে আয়। ব্রহ্মচারী ভাবলেন, বুঝি মণ্ডপে বিরাজিতা মা দুর্গার সামনে গিনিটিকে প্রণামী হিসেবে দিতে তাকে বলা হলো। তবু নিঃসংশয় হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন শরৎ মহারাজকে। শরৎ মহারাজ উত্তরে স্পষ্ট করে বলে দিলেন, ও বাগানে অর্থাৎ নীলাম্বর বাবুর বাগান বাড়িতে মা আছেন, তাঁর পায়ে গিনিটা দিয়ে প্রণাম করে আয়, এখানে তাঁরই পূজা হলো। শরৎ মহারাজের বলা এই কথাটার প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পাই মহাপুরুষ মহারাজেরও মুখে। তখন মহাপুরুষ মহারাজ সংঘাধ্যক্ষ, বেলুর মঠে দুর্গাপূজা চলছে, শ্রী শ্রীমা উপস্থিত। প্রতিমার সামনে শ্রী শ্রীমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মহাপুরুষ মহারাজ ভাববিহ্বল। শ্রীমাকে দেখিয়ে জনৈক ব্যক্তিকে বলছেন, এই আমাদের মা। আর তারপরেই মা দুর্গার প্রতিমা দেখিয়ে ওই ব্যক্তিকেই বলছেন, এই তাঁর পূজা হচ্ছে। এই 1916 সালের আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে আমাদের আজকের এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অষ্টমীর সকালে শ্রী শ্রীমা মঠে এসে প্রতিমা দর্শন করলেন। অল্প দূরেই মঠের সাধু ব্রহ্মচারীরা কুটনো কুটছিলেন, অর্থাৎ তরকারি সবজি সেগুলি কাটছিলেন। শ্রী শ্রীমা তাদের সেই নিষ্ঠা, সেই অধ্যবসায় দেখে খুশি হয়ে বলেছিলেন, ছেলেরা তো বেশ কুটনো কোটে। স্বামী জগদানন্দজি মহারাজ মায়ের সেই কুটনো কোটা ছেলেদেরই অন্যতম একজন। সেখানে ছিলেন। তিনি হেসে মাকে বললেন, ব্রহ্মময়ীর প্রসন্নতা লাভই হলো উদ্দেশ্য, তা সাধন ভজন করেই হোক আর কুটনো কুটেই হোক। এই কথা যে কেবল তাঁদের ছিল তা নয়, আজও যারা পূজার সব আয়োজন করে চলেছেন, ভবিষ্যতেও মায়ের যে সব সাধু ছেলেরা আসবেন, জগদানন্দজি যেন তাদের সকলের হয়ে সেদিন এই কথা মাকে নিবেদন করলেন। তাই আমরা দেখি সারা বছর মায়ের যেসব সাধু ব্রহ্মচারী সন্তানরা কেউ অফিসে হিসাব রাখেন, কেউ বিদ্যালয়ে মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র পড়ান, শিক্ষকতা করেন, কেউ বা আর্তত্রাণে সেবা কার্য পরিচালনা করেন, সেই তারাই শ্রদ্ধা অবনত চিত্তে মহা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে বেলুড় মঠে মা দুর্গার পূজার সমস্ত আয়োজনে হাত লাগান। মা দুর্গা তো আমাদের মা, জগতের মা, তাই তাঁর সেবায় কোনো কাজই তুচ্ছ নয়, ছোট নয়, প্রতিটি কাজ। তাই আমাদের সাধু ব্রহ্মচারী ভাইয়েরা নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে সুচারু রূপে সম্পন্ন করেন। আর এই সেবার সাথে সাথে সমানভাবে চলে, সমান তালে চলে মাকে ডাকা, মার শ্রীচরণে আত্মনিবেদন। আজও ষষ্ঠী সায়ংকালে গোটা মঠ জুড়ে মায়ের উদ্দেশ্যে ব্যাকুল আরতি ধ্বনিত হয়। পূজার মণ্ডপে গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মন্ত্রধ্বনি, রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ আকালে ব্রাহ্মণা বোধো দেবিয়াস্ত্বৈঃ কৃতঃ পুরা। সাধু ব্রহ্মচারীরা সম্মিলিত কণ্ঠে গান ধরেন, রাবণ বিনাশে শ্রীরামে রাখিতে অকাল বোধনে বিরিঞ্চি যে মতে, বোধিলা তোমারে আমি ভক্তি ভরে আনন্দ অন্তরে বোধিমা তেমনি। শারদে জাগো শরতে গো শিবে, শারদে জাগো শরতে। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী জুড়ে বেলুড় মঠে মা দুর্গার যেই মহা পূজা চলে, দেখা যায় কত প্রবীণ সাধুরা ভক্তি গদগদ চিত্তে প্রার্থনা জানান মায়ের শ্রীচরণে। পূজা মণ্ডপে বসে সাধু ব্রহ্মচারীরা জপ ধ্যান করেন, স্তব স্তোত্রাদি পাঠ করেন, চলে ভজন, কালী কীর্তন। মহারাজরা মা দুর্গাকে
পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেন। সেই ভক্তিপূর্ণ সেবা পূজায় সমগ্র পরিবেশ এক দিব্য ভাব বিভামণ্ডিত হয়। সেই পরিবেশে যেই আসবে যেন অনুভব করবে জগন্মাতা দুর্গা স্বয়ং অধিষ্ঠান করছেন বেলুড় মঠের পবিত্র এই তীর্থভূমিতে। বাইরের বারোয়ারি পূজাগুলিতে যেমন দেখা যায় কত আলোর রোশনাই, কত কারুকার্যের থিম পুজোর প্যান্ডেল, সুবিশাল আকৃতির নতুন নতুন ভঙ্গিমার কত মডার্ন প্রতিমা, সেসব এখানে অনুপস্থিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেলুড় মঠের দুর্গাপূজার আকর্ষণ প্রতি বছর যেন বেড়েই চলেছে। পুজোর এই কদিনে প্রায় লক্ষাধিক ভক্তের সমাগম হয়। সেই প্রথম বছরের দুর্গাপূজার বর্ণনা শেষে কুমুদবন্ধু সেন একটি কথা লিখেছিলেন, এখনো শুদ্ধ সত্য ত্যাগী সাধু ব্রহ্মচারীদের অর্চনায় আনন্দময়ীর পূজার যে আনন্দ ও অপূর্ব ভাব উদ্দীপিত হয় তাহা অন্যত্র দুর্লভ, এ কথা আজও বলা চলে। প্রতিদিন শ্রী শ্রী ঠাকুরের মন্দিরে সন্ধ্যারতির শেষে দুর্গা মণ্ডপে মায়ের আরতি, পূজারী ব্রহ্মচারী তন্ত্রধারক মহারাজ ও অপর আরেকজন মহারাজ তিনজনে মিলে মা দুর্গার আরতি করেন। পাশে দুই ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী মহারাজরা মাকে পাখার বাতাস করতে থাকেন। বহু দূর দূরান্ত হতে মানুষের ঢল নামে আড়ম্বরবিহীন সাত্ত্বিক ভাবের এই মাতৃপূজা দর্শনে। আরতির পর থেকে প্রায় রাতে প্রসাদের ঘণ্টা পর্যন্ত চলে সমবেত ভজন, কালী কীর্তন। মঠ প্রাঙ্গণ মুখরিত হয় মাতৃবন্দনায়। বিজয়া দশমী। বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় শ্রী শ্রী ঠাকুরের আরাত্রিক শেষে মায়ের প্রতিমাকে বরণ করা হয়। মঠে তখন জনারণ্য, সাধু, ব্রহ্মচারী, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ মিলে মায়ের মৃন্ময়ী প্রতিমাকে নিয়ে আসেন শ্রী শ্রী ঠাকুরের মন্দিরের সামনে। ভাবটি যেন শ্রী শ্রী ঠাকুর প্রতিমা দর্শন করছেন। তারপর সেখান থেকে প্রতিমা নিয়ে আসা হয় শ্রী শ্রী মায়ের মন্দিরের সামনে। সেই প্রথম যেবার পূজা শুরু হয়েছিল সেবারে রাজা মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ দশমীতে বিসর্জনের সময় মায়ের প্রতিমার সম্মুখে ঢাকের তালে তালে ভাবে বিভোর হয়ে মধুর নৃত্য পরিবেশন করেন। আরেকবারের কথা, ভক্ত ডাক্তার কাঞ্জিলাল দেবীর সামনে নানা মুখভঙ্গি রঙ্গ ব্যঙ্গ করে সকলকে হাসাচ্ছিলেন। আবার তা দেখে জনৈক মার্জিত রুচি ব্রহ্মচারী কিছুটা ক্ষুণ্ণ বোধ করছিলেন এবং আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন। শ্রী শ্রীমা এই সমস্ত ঘটনাই নিজে দেখছিলেন। সে সময় জনৈক সাধু উক্ত ব্রহ্মর প্রতি মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতেই মা বলেছিলেন, না না, এসব ঠিক, গান বাজনা রঙ্গ ব্যঙ্গ এসব দিয়ে সকল রকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়। আজও তাই সেই পরম্পরা মেনে শ্রী শ্রী মা ও মা দুর্গার সামনে দশমীর সন্ধ্যায় ঢাকের বাদ্যের তালে তালে ধুনাচি হাতে নৃত্য করেন উৎফুল্ল হৃদয় সাধুরা। প্রতিমা নিরঞ্জন আর শান্তি জল বিতরণের পরে পরেই শুরু হয়ে যায় বিজয়ার আনন্দোৎসব। ছোটরা সবাই প্রবীণ সাধুদের প্রণাম করে, প্রবীণ সাধুরা নবীন সাধু ব্রহ্মচারীদের কোলাকুলি আলিঙ্গন করেন। প্রবীণের স্নেহচ্ছায়ায় আর প্রেমপাশে বদ্ধ হয় নবীন প্রজন্ম। সম্প্রদায় যুগ হতে যুগান্তরে এগিয়ে চলে সময়ের পথ। আমরা জেনেছি শ্রী শ্রী মা প্রথম এসে বেলুড়ের জমিতে পা দিয়ে আনন্দ অনুভব করেছিলেন। জেনেছি স্বামীজি মাকে বেলুড় মঠের চতুর্সীমা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন বেলুড় মঠ শ্রী শ্রী মায়ের নিজের জায়গা। হয়তো সেদিন হতেই বেলুড় মঠ শ্রী শ্রী মায়ের খাস তালুক। তাই এখানে বিসর্জনের বিষাদ নেই। গঙ্গার দিকে মুখ করে
মা এখানে নিত্য বিরাজিতা। স্বামীজি চেয়েছিলেন মার ছেলে বীর হবে, মহাবীর হবে। নিরানন্দে, দুঃখে, প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে। তাই দেখি দশমীতে দুর্গা দেবীর পূজাবসানে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা স্ত্রিयो নরশ্চাপি পশুশ্চ দুর্গা यति हति हि दृश्यम खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपात् अपरम न किंचित। এই প্রকাশিত জড় জীব সবই দুর্গা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সেই জননী দুর্গা। নর নারী পশু আদি সকলেই দুর্গা। চর্মচক্ষে যা দেখি ভিন্ন ভিন্ন, সেই আপাত ভিন্ন সকল কিছু একমাত্র দেবী দুর্গা। সেই জননী দুর্গা বই ত্রিজগতে আর ভিন্ন কিছুই নেই। এরই প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই শ্রী শ্রী চণ্ডীতে, দেবীর নিজ মুখের কথায়, একৈবাহম জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমা পরা। এক আমি রয়েছি, আমা হতে ভিন্ন আর কি বা আছে। বেলুড় মঠের সকল সাধু ব্রহ্মচারী এই মহা অভয় বাণীকে সম্বল করে কেবল শরৎকালীন বার্ষিক মহাপূজার এই 3টি দিন নয়, সম্বৎসর সারাটা জীবন, গোটা জীবন ধরে জগজ্জননীর সেবা করতে পেরে নিজেদের জীবন কৃতকৃতার্থ করেন। স্বামী গম্ভীরানন্দজি মহারাজ শ্রীমা সারদা দেবী গ্রন্থে লিখেছেন, সাক্ষাৎ জগদম্বার উপস্থিতি ব্যতীত তাহারা অর্থাৎ মঠস্থ সন্ন্যাসীরা দেবী পূজাকে পূর্ণ মনে করিতে পারিতেন না। সেজন্য পুজো উপলক্ষে শ্রীমায়ের বেলুড়ে আগমন ও অবস্থিতির সহিত জড়িত বহু পুণ্যময় ঘটনা স্মৃতি আজও সাধুরা সাদরে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। ওইগুলি তাহাদের নিকট বড়ই অনুপ্রেরণাপ্রদ। পূজার দিন শ্রী শ্রীমা মঠ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে সাধুগণ প্রতিমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের ন্যায় এই জীবন্ত দেবীর শ্রীচরণে 2 হস্তে পুষ্পরাশি ঢালিয়া দিতেন। ইহা না করিতে পারিলে যেন তাহাদের পূজা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। আবার পূজার কয়দিন সকলে শ্রীমায়ের মুখ চাহিয়া থাকিতেন। তাহাকে প্রসন্না দেখিলে সকলের মনে হইত দেবী পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ এক পূজায় স্বামী মহারাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা আশা করি আমাদের সকল ভক্তবৃন্দের একটা মানসিক, একটা আধ্যাত্মিক দিকে নিয়ে চলে যেতে সাহায্য করেছে। আমার তো করিয়েছে। সৎকৃতানন্দজি মহারাজের চরণে আমাদের শতকোটি প্রণাম। আমরা এরপর শুনব কল্যাণেশানন্দজির আগমনী গান, স্বামী কল্যাণেশানন্দজি মহারাজ, রামকৃষ্ণ মঠ, কামারপুকুর। গণেশ আমার শুভকারী হে গিরি, গণেশ আমার শুভকারী। পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী, পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী। চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি, পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী। চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি, গণেশ আমার শুভকারী হে গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
বৃক্ষ মূলে পাতিয়া বোধন গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন বিল্ল বৃক্ষ মূলে পাতিয়া বোধন গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন ঘরে আনব চণ্ডী কর্ণে শুনব চণ্ডী ঘরে আনব চণ্ডী কর্ণে শুনব চণ্ডী আসবে কত দণ্ডী জটা জুটো ধারি ঘরে আনব চণ্ডী কর্ণে শুনব চণ্ডী আসবে কত দণ্ডী জটা জুটো ধারি গণেশ আমার শুভকারী হে গিরি গণেশ আমার শুভকারী মেয়ের কোলে মেয়ে দুটি রূপসী লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী মেয়ের কোলে মেয়ে দুটি রূপসী লক্ষ্মী সরস্বতী শরতের শশী সুরেশ কুমার গণেশ আমার সুরেশ কুমার গণেশ আমার তাদের না হেরিলে ঝরে নয়ন বাড়ি সুরেশ কুমার গণেশ আমার তাদের না হেরিলে ঝরে নয়ন বাড়ি গণেশ আমার শুভকারী হে গিরি গণেশ আমার শুভকারী পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি গণেশ আমার শুভকারী হে গিরি গণেশ আমার শুভকারী গিরি গণেশ আমার শুভকারী হে গিরি গণেশ আমার শুভকারী মহালয়া পুণ্য লগ্নে ঠাকুর মা স্বামীজির চরণে এবং শ্রী শ্রী মা দুর্গার চরণে প্রণাম জানাই। গিরি গণেশ আমার শুভকারী পূজে গণপতি পেলাম হৈমবতী চাঁদের মালা যেন চাঁদ সারি সারি বিল্ল বৃক্ষ মূলে পাতিয়া বোধন গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন। এই লাইনটি ভারী সুন্দর। গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন অর্থাৎ মা গণেশ কে কল্যাণ করার জন্য এই ধরাধামে আসেন। গণেশ কারা? মায়ের গণেশ কারা? মায়ের গণেশ হচ্ছে আমরা, আপনারা সবাই। তো আমাদের কল্যাণের জন্য মা এই ধরাধামে আসেন। গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন আগমন হয় আমাদের কল্যাণের জন্য। তাই মার কাছে প্রার্থনা করব যে আমাদের তিনি যেন চরণে স্থান না দেন, কারণ মা তো কখনো সন্তানকে চরণে স্থান দেন না। কোথায় স্থান দেন না? হৃদয়ে কোলে করে রাখেন। তিনি যেন আমাদের কোলে করে রাখেন আমাদের আপনাদের সবাইকে। ঠাকুর মা স্বামীজির কাছে সেই প্রার্থনা করি, জগৎজননী মা দুর্গার চরণে সেই প্রার্থনা করি, গণেশের মতো যেন আমাদের ভক্তি হয়, মা যেন আমাদের তার গণেশের মতো কোলে করে রাখেন, এই প্রার্থনা করি। সকলে ভালো থাকবেন। নমস্কার।
আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছি। স্বামী কল্যাণেশানন্দজি মহারাজকে আবারও অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ ও প্রণাম। আমাদের উক্ত অনুষ্ঠানে উনি এত সুন্দরভাবে একটি আগমনী গীতি গাইলেন, শোনালেন এবং তার অপূর্ব ব্যাখ্যা উনি দিলেন। আমরা চলে যাব স্বামী মহেশানন্দজির কাছে, পুতুন্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম। উনি আমাদের রামকৃষ্ণ আশরণম দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করবেন। তার আগে আমার একটাই কথা বলার, আমাদের অনুষ্ঠানের শেষে আমাদের গ্রুপের প্ল্যাটফর্মটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে আপনাদের মূল্যবান মতামত দেওয়ার জন্য। আপনারা আমাদের এই গ্রুপে আপনাদের এই অনুষ্ঠানটি কেমন লাগলো আপনারা জানাতে পারবেন। অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ লগ্নে এসে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ঠাকুরমা স্বামীজির কৃপায় আপনাদের আরও দিব্য অনুভূতি জাগরিত হোক। দিব্যত্রয়ীর অসীম কৃপায় আপনারা দিব্যত্রয়ীর দিকে ধাবিত হন, এই আমার ইচ্ছা, এই আমার সকলের জন্য পরম ইচ্ছা। আমরা অনুষ্ঠান শেষ করছি স্বামী মহেশানন্দজি মহারাজের রামকৃষ্ণ সরণম দিয়ে। ধন্যবাদ। সকলে খুব ভালো থাকবেন।